Welcome everyone. Now I am going to talk the contribution made by B.S. Skinner based on his operant conditioning theory. Based on his operant conditioning experiment, he has given the concept of reinforcement. Concept of reinforcement classified into positive and the second one negative. Then what about the positive? Praise, reward, medals, grades, etc. are considered to be positive reinforcement based on educational scenario. Then the negative reinforcement, loud noise and even electric shock. Electric shock is also considered to be negative reinforcement. So he has given the concept of positive reinforcement and negative reinforcement. For example, positive: food, water, sexual contact, based on psychology. These are all positive reinforcement. So please note, based on the operant conditioning experiment, B.F. Skinner has given the concept of reinforcement classified into positive and negative reinforcement. Loud noise, electric shock, etc. are considered to be negative reinforcement. Food, water, sexual contact, etc. are considered to be positive reinforcement. As far as the educational scenario, that means the classroom situation is concerned, giving praise, reward, medals, grade, etc. are considered to be positive. Then what do you mean by reinforcement? Reinforcement is a stimuli. Reinforcement is a stimulus. Reinforcement is a stimulus. Presentation or removal increases the probability of response. Reinforcement is a stimulus. Basically, reinforcement is a stimulus. Presentation or removal increases the probability of response. This is what is known as reinforcement. അതൊരു സ്റ്റിമുലസ് ആണ്. അത് ഒന്നിക്ക് നൽകുന്നതും പിൻവലിക്കുന്നതും ചില റെസ്പോൺസിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് പ്രകാരം രണ്ട് തരം റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്: പോസിറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്നും നെഗറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്നും. ഇനി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ്? കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രൈസ്, അനുമോദനങ്ങള്, റിവാർഡുകള്, പാരിതോഷികങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, മെഡൽസ് ഉണ്ടാവും, ഗ്രേഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ്. ലൗഡ് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ്. ഈവൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ്. മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഫുഡ്, വാട്ടർ, അതിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ, കുടിക്കുന്ന വെള്ളം, സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ് പറയുക. Based on this experiment, I mean operant conditioning theory, he has given 4 types of reinforcement schedule. 4 types of reinforcement schedule for modifying the behavior pattern. ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 4 തരത്തിലുള്ള റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഈ B.F. സ്കിന്നർ പറയാണ്. വാട്ട് ആർ ദേ? നോക്കുക നിങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഒന്ന്, കണ്ടിന്യൂസ് reinforcement schedule. That means reinforcement is given continuously. Continuous reinforcement schedule. Number 2, fixed interval reinforcement schedule. The next one is fixed interval reinforcement schedule. Then the third one, fixed ratio
fixed ratio reinforcement schedule. Then the fourth one, variable reinforcement schedule. The fourth is variable reinforcement schedule. I would like to explain the first one. Reinforcement is given continuously. നമ്മൾ തുടർച്ചയായി നൽകുന്ന reinforcement ആണ് നമ്മൾ continuous reinforcement schedule എന്ന് പറയുക. Fixed interval reinforcement schedule എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ 5 മിനിറ്റും ഒരു 5 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് ഓരോ 5 മിനിറ്റ് reinforcement. ഇതാണ് നമ്മൾ fixed interval reinforcement schedule. Then fixed ratio reinforcement schedule. That means reinforcement is given only after presenting 5 correct responses. ഒരു 5 ശരിയുത്തരം മാത്രം ശരിയാകും മാത്രം നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുക. അതെ 10 ശരിയുത്തരം മാത്രം ശരിയാകുമ്പോൾ ശരിയുത്തരം മാത്രം നൽകുമ്പോൾ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുക. അതെ നമ്മൾ പറയുക ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുക. And the fourth one, variable reinforcement schedule. That means variable reinforcement schedule is given after varying number of responses. നമ്മളൊരു varying number ആണ് റെസ്പോൺസ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുക വേരിയബിൾ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങളെ ബിഹേവിയറിനെ ആൾട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we can make use of 4 types of reinforcement schedule. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് continuous reinforcement schedule, fixed interval reinforcement schedule, fixed ratio reinforcement schedule, variable reinforcement schedule. Then the next, the major principles of operant conditioning. Principles of operant conditioning. Number 1. ഒന്നാമത്തെ നോക്ക് നിങ്ങളെ ഷേപ്പിംഗ്. The first one is shaping. Shaping means modifying the behavior. Modifying the behavior by providing reinforcement. Modification of behavior providing reinforcement is considered to be shaping. That means you can alter the behavior pattern of an organism by providing either positive reinforcement or negative reinforcement. You can change the behavior pattern. You can alter the behavior pattern by providing negative and positive reinforcement. That particular aspect is considered to be shaping. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഒരു ജീവിയുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബിഹേവിയറിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് നമ്മൾ പറയുക ഷേപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുക. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പല രൂപത്തിലുള്ള റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അപ്പൊ ഷേപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിള്. രണ്ടാമത് ചെയിനിങ്. എന്താണ് ചെയിനിങ്? നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായ ടാസ്കിനെ മുറിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബിഹേവിയറിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ടാസ്കിനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി നൽകുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് നമ്മൾ പറയുക ചെയിനിങ് എന്ന് പറയാൻ ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റായി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഒരു വലിയ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് കാര്യം നമ്മൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മൾ പറയുക ചെയിനിങ് എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ അത് പിന്നീട് പറയുക എന്താണെന്ന്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ ഈ പ്രോഗ്രാം ലേണിംഗ് പറയുമ്പോൾ ചെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് വരും. അപ്പൊ ഷേപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിനിങ്. Then the third one, discrimination and queuing. CUEING. Discrimination and queuing. അതെന്താണ് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി തരാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ATM മെഷീൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ATM കാർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഓരോ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും. ഓരോ ബട്ടൺ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കൊരു ബീപ്പ് ശബ്ദം വിൽ ബി റിസീവിംഗ് ബീപ്പ് സൗണ്ട്. അതൊരു ക്യൂയിങ് ആണ്. ആ ബീപ്പ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ കറക്റ്റ് ആണ്, അത് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആൻഡ് ക്യൂയിങ് എന്ന് പറയുക. Then the fourth one, generalization. Generalization. എന്താണ് ജനറലൈസേഷൻ? ഒരു ആംബുലൻസിന് ഒരു ടിപ്പിക്കലായ സൗണ്ട് ആണ്. പക്ഷെ എല്ലാ ആംബുലൻസിന്റെയും സൗണ്ട് ഒരേ മാതിരിയല്ല. പക്ഷെ വ്യത്യസ്തമായ സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വി പെർസീവ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് ആക്സിഡന്റ്. കാരണം നമുക്ക് പല രൂപത്തിലുള്ള സ്റ്റിമുലിനെ പെർസെപ്ഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. ഒരു ലൗഡ് നോയ്സ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു അപകടത്തിന്റെ സൂചനയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്റ്റിമുലികളെല്ലാം തന്നെ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങളുള്ളതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു കഴിവിനെയാണ് ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക. പല രൂപത്തിലുള്ള സ്റ്റിമുലിനെ നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക. So these are the 4 important principles of operant conditioning. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ശ്രദ്ധ ചെയ്ത് പറയാം.
Shaping, that means alter the behavior pattern of an organism by providing reinforcement strategy. റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏത് ബിഹേവിയർ പാറ്റേണും നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഈ ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ. പഠനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാതെ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠന താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അത് 4 തരത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. രണ്ടാമത് ഷേപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചെയിനിങ് എന്നാണ് പറയുക. ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് ടാസ്ക് എങ്കിലും ഒറ്റയടിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിനെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ചെയിനിങ് എന്ന് പറയുക. മൂന്നാമത്തെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ക്യൂയിങ്. നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ചില സൂചനകൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ദിശയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. നോക്കാം, നിങ്ങൾ ATM മെഷീന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്ന ബീപ്പ് സൗണ്ടുകളെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ലാൻഡ് ഫോൺ ശബ്ദത്തിൽ ലാൻഡ് ഫോണിന്റെ കീ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ബീപ്പ് ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആണ് പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഇട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുക ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ക്യൂയിങ് എന്ന് പറയുക. ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റിമുലിനെ നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യും. ഒരു സ്റ്റിമുലിനെ നമുക്ക് അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സമാന സ്വഭാവമുള്ള സ്റ്റിമുലുകളെല്ലാം നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംബുലൻസിൽ 5 തരം കമ്പനികൾ ഇറക്കുന്ന 5 ആംബുലൻസിന് സൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കാം, സൗണ്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ റോഡിന്റെ മുകളിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഹോൺ സൗണ്ട്, റോഡിന്റെ മുകളിൽ കൂടി നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ നമുക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു ഹോൺ സൗണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ അപകടമാണെന്നുള്ളൊരു സൂചന നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പെർസെപ്ഷൻ എബിലിറ്റിക്കാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ പറയാം ദാറ്റ് എബിലിറ്റി ഈസ് കൺസിഡർഡ് ബി ജനറലൈസേഷൻ. ഇതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.